رضا ماں کی ہر بلا ٹل گئی ہے پل بھر میں، ہر بلا ٹل گئی ہے پل بھر میں، کتنی مقبول ہے دعا ماں کی، ہر بلا ٹل گئی ہے پل بھر میں، کتنی مقبول ہے دعا ماں کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں ہمارا عالم کیا ہے، ہمارے پریشانی آئے، مصیبت آئے، ہمارے اوپر تکلیف آئے، ہم مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، مولانا کے پاس جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، میاں کے پاس جاتے ہیں، درگاہ پہ جاتے ہیں، وہاں چوکھٹیں چڑھتے ہیں، منت و سماجت کرتے ہیں، موتا مولویوں کو پیسے دیتے ہیں، ہمارے گھر یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، مگر نادان سب سے بڑی جو مستجاب الدعوات شخصیت ہے وہ تیرے باپ اور تیری ماں کی شکل میں تیرے گھر میں موجود ہے۔ قسم خدا کی تو اپنے ماں کے قدموں کو پکڑ کر کہے اماں مجھے یہ پریشانی ہے دعا کر دو، اگر تیری ماں دل سے دعا کر دے تیری پریشانی کٹ جائے گی، کیونکہ ماں باپ واحد ایسی ذات ہے ان کے دل سے جو نکل جاتا ہے اللہ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک امام اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کے صدقے میں کیا نہیں ملتا ہے؟ جانتے ہو ماں کیا ہے؟ سنیں غور سے، یہ 40ویں صرف مزے لینے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ کچھ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو ماں باپ کیا ہے؟ آج اولاد کا عالم یہ ہے 4 روپیہ کمانے لگتا ہے تو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، ذرا جوانی کی تحریک پر قدم رکھتا ہے تو سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ جب تک کماتے ہیں، صحت مند طاقتور ہوتے ہیں، جب تک بچے کا پیشاب نکلتا ہے ڈر تمہارے، باپ کی ایک آواز میں رونے لگتا ہے، وہی باپ جب لاغر و کمزور ہو جاتا ہے، اسی باپ کی جب توانائی طاقت و قوت کم ہو جاتی ہے عمر کے لحاظ سے، بیٹا جب جوانی کی تحریک پر قدم رکھتا ہے تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اماں ابا کے ساتھ احسان کرو، اچھے معاملات کرو۔ جانتے ہو قرآن پاک میں جہاں دیکھو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی عبادت سے ملا ہوا ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے ہم کو حقیقتاً پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم کو حقیقتاً پیدا کرنے والا اللہ ہے، مگر ماں باپ ظاہراً ہم کو اور آپ کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ حقیقتاً کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ، اور ماں باپ مجھے اور آپ کو ظاہراً پیدا کرنے کا سبب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حقیقتاً جو پیدا کرتا ہے اس کی عبادت کرو، اور جو تمہاری پیدائش کا سبب ہے ان کی فرمانبرداری، ان کی اطاعت گزاری کرو، اور یاد رکھو جو حقیقتاً پیدا کرنے والا ہے اگر اس کی نافرمانی کرو گے تب بھی جہنم میں جاؤ گے، اور جو ظاہراً پیدا کرنے کا سبب ہے ان کا دل دکھاؤ گے تب بھی جہنم میں جاؤ گے۔ ایک بات اور بتا دوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والا چاہے عالم ہو، چاہے مسجد کا امام ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے اپنے آپ کو حافظ کہلوائے، قاری کہلوائے، نمازی کہلوائے، روزہ دار کہلوائے، اگر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو ایسا علم بیکار، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو ایسا علم بیکار۔ فرشتے میدان قیامت میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مولانا صاحب ہے، لوگ اسے حافظ صاحب کہتے تھے، لوگ اسے قاری صاحب کہتے تھے، فرشتے گھسیٹتے ہوئے حکم ربی کی بنیاد پر اس کو جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ ٹھیک اسی طرح جو ظاہراً سبب ہے پیدا کرنے کا ماں باپ، ان کی اولاد چاہے حافظ بن جائے، چاہے قاری بن جائے، ماں باپ اگرچہ جاہل ہوں،
माँ बाप अगरचे बड़े बगैर पढ़े लिखे हों, माँ बाप चाहे कुरान पढ़ना ना जानते हों, माँ बाप चाहे कितने भी हों, अरे ये तो मुसलमान तो हैं, इतना तो करम है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आए, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ आई है और वो मुशरिका है, ईमान लेकर नहीं आई है। हदीस का मफहूम है, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कि आए हैं वो मुशरिक हैं, ईमान की हालत नहीं है, क्या मैं उनके साथ भी अच्छा सलूक करूं, उनके साथ भी मैं नेक बर्ताव करूं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कैसे भी हैं तुम्हारे माँ बाप। आप इससे अंदाजा लगाएं। आज कोई हाफिज बन जाए, माँ बाप के सामने गुरुद का मैं हाफिज कुरान में, तुम दाखिल हो, मैं आलिम हूं, तुम दाखिल हो, तुम मेरी ताज़ीम करोगे। उस नादान मरदूद हाफिज को सबक हासिल करना चाहिए। अरे वो किसके सामने बोल रहा है, उसके सामने बोल रहा है जिसके नापाक कतरे से अल्लाह ने तेरा वजूद दिया है, तुझे पैदा किया। माँ बाप को लोगों ने समझा क्या है? माँ बाप की अहमियत कौन जानता है? माँ बाप की अहमियत वही जानता है जो नाम का पढ़ा हुआ नहीं हो, हकीकतन उसने इल्म दीन हासिल किया हो और उस इल्म दीन से उसने फायदा भी उठाया हो, वो जानता है माँ क्या होती है। और बाप बुलंदी के किस मीनार का नाम है ये नहीं जानता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। हाँ, बात रह गई। इसी तरह माँ बाप कैसे भी हो, बेटा कितना भी हो, चाहे दुनियादार हो कितना बड़ा, चाहे अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बहुत बड़ा हो, समझ में आ गया? अगर माँ बाप के दिल में उस बच्चे की तरफ से राई के दाने के बराबर भी अगर नफरत है, उसके किरदार से माँ बाप नाराज हैं, जन्नत तो बहुत दूर की बात है। जन्नत की खुशबू, जन्नत की खुशबू भी नहीं लगी। आज हालत क्या है? अल्लाह ने फरमाया माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। और आप देखिए कुरान का आयत, अल्लाह ने क्या फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप दोनों बूढ़े हो जाएं। कुरान को सुने आप और उसलूबे कुरान को समझें, कुरान के मिजाज को देखें, कुरान के अंदाज़ बयान को देखें। क्या कहा, माँ बाप के साथ एहसान करो। जब से तुम पैदा हुए हो माँ बाप जवान है तब भी करो, बूढ़े हो गए तब भी करो। मगर आगे का कुरान का टुकड़ा देखें, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप दोनों बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाएं या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाए, अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ, तुम उनके सामने उफ भी मत कहो, उफ भी मत कहो। ये फला तकुल जो है ना, ये फेले अमर है, फेले अमर। और यार आपको मैं पूरी वजाहत नहीं बता सकता, आपके समझ में नहीं आएगी, ऊपर से उतर जाएगी। इतना जान लो, अमर के जरिए या फेले नहीं के जरिए कुरान में जब बंदे को रब कोई हुक्म देता है तो उस पर अमल करना वाजिब होता है, अगर मना करता है तो उसको तरक कर देना वाजिब होता है। अल्लाह ने फरमाया कब तुम्हारे माँ बाप दोनों बूढ़े हो जाएं, लैट्रिन में खुद ना जा सके, खाना खुद ना खा सके, बोलने ना पाए, चारपाई पे उठ के बैठ ना पाए, तुम्हारी जरूरत हो, ऐसी पोजीशन में हो, फला तकुल लहुमा उफ, तुम उनके सामने उफ मत कहो, उफ मत कहो। आज का नौजवान क्या करता है? जब तक माँ बाप सही सलामत हैं, जवान है, तब तो डर के मारे कुछ नहीं कहेगा, वो डर के मारे कुछ नहीं कहेगा। औलाद जवान कब बनती है? जब चार पैसा कमाने लगती है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब अपनी जवानी का नशा दिखाती है, तब माँ बाप के सामने जवान बनती है। माँ पूछती है बेटा कहाँ जा रहा है, बाप पूछता है बेटा कहाँ से आए हो, इतनी देर तुम्हें कहाँ लग गई, कहाँ जा रहे थे, तो उल्टे जवाब देता है, उल्टा जवाब देता है। और हद तो ये है
کہ جب شادی ہو جاتی ہے جو ماں باپ پال کر پروان چڑھا دیتے ہیں، جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ نکمی اولاد ماں باپ کو اپنی بیوی کے سامنے چھوڑ